हरि ओं कदाचित् कळन्दितटविपिनसङ्गीतकरवो मुदा भीरीनारी वदनकमला स्वादमधुपः रमा शम्भु ब्रह्मा सुरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आमरी सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान ज्योतिष एवं वास्तु परिसर को मु ज्योतिर्विद वास्तुविद पंडित हरस कुमार साहू आपण को स्वागत करने सहित अंतरु हृदय विनम्र आंतरिक प्रणाम करी आजिर कार्यक्रम आम आरंभ करुचु। आजिर प्रसंग आजिर कार्यक्रम अच्छी गोटे बड़ इम्पोर्टाट प्रसंग को नहीं आज आसी, कारण जीवन रे आज्ञा आपणकर प्रकृत बंधु होचंदी आपणकर शरीर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जदि आपण ठीक नहीं आपण जीवन रे कहीं पचारे ये टॉपिकटा मु काली आलोचना करी, काली एपिसोड देवी, किंतु आज गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक ऊपर कही माने आलोचना करी। आज्ञा आपणकर जीवन व्यापी छोटिया गोटे कहानी पर मु आपणकर आलोचना करी। जीवन व्यापी आपणकर जीवन सारा आपण परिश्रम करछंती, जीवन सारा आपण चाकरी करछंती, व्यवसाय करछंती, किंबा जेकोसी सेक्टर आपण डॉक्टर होइथांतु, इंजीनियर होइथांतु, प्रशासनिक क्षेत्र में आईपीएस होइथांतु, आईएएस होइथांतु, किंबा आपण जेकोसी सेक्टर में कार्य करछबे, आपण क्रीड़ाविद होइथांतु, आपण जड़े बॉलीवुड स्टार होइथांतु कि हॉलीवुड स्टार यात्रा कलाकार होइथांतु, संगीतज्ञ होइथांतु, कलाकार होइथांतु, आपण विश्व प्रसिद्ध होइथिबे, आपण जेकोसी क्षेत्र में आईएएस ओएस होइथिबे, कोनोसी जगह गोटे बड़ चाकरी करथिबे, अफसर होइथिबे, ए क्लास अफसर होइथिबे, किंबा जेकोसी सेक्टर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस जहाँ भी आपण होइथांतु, किंतु जदि आपण मानकर पत्नी किंबा आपण संतान जदि आज्ञाधीन न होबे ताहले आपण दुख भोग करिवे, कष्ट भोग करिवे। आपणकर जीवन जो चोर माँ कांदेनी कांदेनी जेतबेले कांदिबो 12 द्वार बुली बुली कांदिबे। ये कथा कहिबार कारण उद्देश्य होछि कोन ना, देखिबे बहुत व्यक्ति विशेष माने माने अधिकांश व्यक्ति विशेष माने पैसा पछरे परिश्रम करथिबे केवल निज स्वार्थपति। आपण रोजगार करिवे, आज बालेश्वर बिल्डिंग गोटे, भुवनेश्वर बिल्डिंग, कटक बिल्डिंग, ओडिशार किंबा दिल्ली रे, बॉम्बे रे बड़ बड़ मेट्रो शहर रे मध्य बिल्डिंग करथिबे, फार्म हाउस करथिबे, कारण आपणकर जतिकी रोजगार थाए जदि सेतिकी रोजगार आपण पिला को सठिक रूपे संस्कारित करी पाठ पढ़ई आपण परिवार को नियोजन करेंगे ताले आपण को पैसा अंटिब नाही। आपण अंटिबनी, आपण लग्जरीज चिंता कले, अत्यधिक रोजगार करेंगे, अत्यधिक रोजगार आपण दुर्नीति कले, आपण कहार तंटी चिपी क्या दुख, गरीब लोकंर दुख मध्य शुणिलेनी, तांको मध्य तंटी चिपिक पैसा रोजगार कले, आपण सरकार को ठकले, अर्थात आपण ये गरीब व्यक्ति विशेष मान को ठकले। से भली बार जो चाकरी क्षेत्र थे, आईएएस ओएस टू आरंभ एडमिनिस्ट्रेशन लाइन थे, जेको सेक्टर थे, आपणकर उपरी दुर्नीति जो रोजगार करने चाहते, कला टंका रोजगार करने चाहते, से ही कला टंकाटा आपण को क्यों भली भाव में आपणकर शरीर को, मन को, आपण परिवार को कला करी आपण विध्वंस न करे, दुख कष्ट से कला सदृश आप अंधकार हो जाए आप जीवनटा को। मुझे आलोचना कर पूरा संपूर्ण रूपे ये वीडियो को शुणिबे। आज जदि प्रथम आसछंती आम चैनल को ताहले ये सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करंतु, लाइक शेयर करेंगे, छोटिया कमेंट मध्य देवे। आप शुणी सारा पर जदि भल लगुथिबो छोटिया कमेंट देवे। प्रथमे आमर ये सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करंतु। यही भाव में आम प्रत्येक दिन आपणकर जीवनचर्या, जीवन रे दुख
दुर्दशा कष्ट भोग जो रही लाघव करने छोटिया छोटिया चुंबक उपाय दौचु आपन को छोट छोट उपाय दौचु आपन ताको मानिबे चलिबे ताको दी निज शरीर निज परिवार निज मन रे ताको चिंता करिकि जदि माने ताको कार्यकारी कले निश्चित रूपे सफल हेबे निश्चित रूपे आपन जीवन में किसी दुख कष्ट रही लाघव हम परिवर्तन हेबे आपन निश्चित रूपे आपन कार्यकारी करबा दरकार आपन जीवन में ताको काम लगवा दरकार तो निश्चित रूपे आप मानिक यदि चलिए कार्य लगे निश्चित रूपे आप जीवन में बहुत किसी परिवर्तन करी दुखर सुखरे परिवर्तन हो पारे से भाई भाव में जदि आपण दुर्नीति करुवे कि आपणकर टंका आप दुर्नीति कर रोजगार करुवे क्या तंटी चिपी रोजगार करुवे निश्चित रूपे आपणकर आप 1000टा जगह बिल्डिंग करूँ कोटी कोटी टଙ୍କା बालांस रखि था फार्म हाउस करूँ धनशाली होता आप कोटी कोटी टଙ୍କା आप बैंक बालांस थाईपे सुना रूपा माने हीरा लीला मोती माड़िक छाउणी हो जाऊे अत्यधिक धनीशाली थे से जो गर्व अहंकार तो आपन को नष्ट कर किंतु यहाँ कौन कर ना आपण पिला को पैसा पछरे गोड़े आपण पैसा को सब किछि भाविले पैसा रोजगार कर चलले आपणकर पिला को आपण समय देले नाही तेणु करी आपणकर पिला को समय न दउथले कोन हबो ना पिला को जतले समय न देले तो से समय रे आपणकर सृष्टि हे गला पीड़ा सृष्टि हे जिवो कोन पीड़ा सृष्टि हे जिवो ना प्रथमे आपण रोजगार कले कोटी कोटी टंका आपण पिला को संस्कार देलेनी पिला संगे टाइम स्पेंड कलेनी पिला को केबे आपणकर भल मंद पूर्वजंग कथा आपण परिवार कथा आपण आलोचना कले नाही कि आपण केमिति दुख कष्ट करी आपण जीवन में सफलतार जो सीढ़ी रे पहुँचले ता से विषय में मध्य आलोचना कलेनी आपण धर्म कौन अधर्म कौन कौ काम करवा दरकार कौ काम न करवा दरकार कारण आपण अधर्म भितर बुड़ी जाई चल जाइए आपण स्वार्थवादी जाइए निज स्वार्थ निजा परिवार पाई निज पाई बैंक बालांस धनशाली हवा पछरे एते कला रास्ता को आपण पहुँच जाइए एते माने खराब रास्तार पहुँच जाइए जो रास्ता को आप लौटिक आसवा को आप समय न थो आप कला साम्राज्य भितर पहुँच जाइए से समय संपूर्ण रूपे आपणकर से दुनियाटा ही आपन को सुंदर लगुव अन्य समस्त दुनिया आपन को अंधकार लगुव किंतु जो से दुनियाटा हूँ अंधकार बोली आप परिचय पाई न था आप छुट्टिया खाली आप शुणु था मुझे कहूँ केमती हो गोटे व्यक्ति थे आमर पुलिस रे चाकरी करते मैंने आईआईसी रु डीसीपी माने डीसीपी होते कि एसीपी होते एसीपी रु डीसीपी रु माने अन्य ग्रामांचल ग्रामांचल सहर को जाती एसपी डीसीपी नाम कहूनी मैंने बहुत पैसा रोजगार कर सबू जगार से रोजगार कर इनकम कर रखी माने जो कहली माने बालेश्वर कटक भुवनेश्वर कालकाटा दिल्ली रे मुंबई रे सब जगह बिल्डिंग करथिले समस्त का नाम कहूनी किंतु मुख्य जिनस हूँ कौन से एते पैसा दुर्नीति कर रोजगार करथिले पैसा बालांस करथिले कोटी कोटी संपत्ति थिले तांकर आज्ञा दुईटी पुत्र थिले से पुत्र दुईटी जाक ये तांको केबे भी तांको समय दे नथिले तांको संस्कार शिखि नथिले पिला मानकु संस्कार न शिखिबा फल कौन भीतला टिके आपण सुनंतु ए माँ बापा माने जतले वृद्ध वृद्धि होइले रिटायर्ड होला परे 60-70 वर्ष 75 वर्ष परिणति बस को गले जेतले निजे असमर्थ हेले निजे चलिया पई सेतले तांकर पिला माने मध्य तांको समर्थ होवा कथा तांको साथ देवा कथा तांको सहानुभूति होवा कथा पिला मानकु केबे जीवन में से संस्कार शिखै नथिले पिला मानक संगे केतले टाइम स्पेंड कर नथिले तांको समय दे नथिले तांको जीवन भावना संगे तांको केबे जड़ित होई नथिले केमिति भावना केमिति रूप चिंताधारा व्यक्तित्व तांको संगे रहिया दरकार आम व्यक्तित्व कौन हवा दरकार चाहि नथिले तेणुक सी आंटी एकाकीपण जो भितर बढ़ला से माने घरे भल पाया घरे सुख शांति ए माने सबुरु दूरित हेले तेणुक खराब रास्ता खराब पिला प्रति आटाच हेले आटाला से निशा द्रव्य जो मैंने खाऊँ निशा द्रव्य जो मैंने आडिक्टेड अच्छा जो पिला माने से पिला सागर से आडप्टेड हेले से माने सागर मिसिले निशा द्रव्य खाई जितेबले चरस ब्राउन सुगार भली अत्यधिक मारात्मक आडिशन मारात्मक निशा आडिशन आडिक्टेड हो गले माने निशा द्रव्य जो सेवन कले से
ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରାତି 1-2ଟା ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ବାପା ମା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିଲା ଭୟଭୀତ ବି ଜୀବନ ହେଉଥିଲା କଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଆତଙ୍କିତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୟ ଡର ମାନେ ଡର ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକରି ସେ ଜୀବନ କାଳିତପାତ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ମାନେ ଜୀବନଟା ଯାକ ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସମୟଟା ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିକିରି ମରୁଥିଲେ ତ ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ଜିରୋ ଜିରୋ ତ ଜିରୋ ଆପଣ ପାତାଳ କମି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଇନସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଖାଲି ୟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇକରି ଭୟାଳୁ ହେଇକରି ଥରୁଥିଲେ ଡରୁଥିଲେ ଭୟ ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ତ ସେ ଜୀବନଟା ଆଜ୍ଞା ନର୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ସେ ଜୀବନକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସେମିତି ନିଜେ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବେନି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ସଂସାର ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ ରତ୍ନ ପଛରେ ଆପଣ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ଶାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲେ ଧନ ସେ ଶାନ୍ତିଟା ଅଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲା କ'ଣ ଭାବିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଟିକେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଫଳରେ ସେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଜୀବନଟାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟାକୁ ସେ ଅତିବାହିତ ମାନେ କର୍ମଫଳ এইଭଳି ଭାବରେ କଲେ ସେ କର୍ମଫଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭୋଗିବେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭୋଗିବାର ନାହିଁ କି ପର ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭୋଗିବାର ନାହିଁ ଆପଣ କର୍ମଫଳ ଏଇଠି ଭୋଗିବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନ କହିପାରୁଥାନ୍ତି ଚୋରମା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଚୋରମା କାନ୍ଦେନି କାନ୍ଦେନି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ 12 ଦୁଆର ବୁଲି କାନ୍ଦିବ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆଇନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଲାଭ କରିବେ ତାର ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ହାତରେ ନଥାଏ ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତିକି ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା ଯଦି କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛି ପିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନୁନି ବୋଲରେ ରହୁନି ଅତ୍ୟଧିକ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ଆପଣ ଘରେ ଟିକେ କମ୍ ସମୟ ଦେଉଛି ଆସୁନି ଆପଣ କଥା ବୋଲାରେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ରହୁନି ତ ଜାଣିବ ଯେ ପିଲାଟି କୁସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା କୁସଙ୍ଗତ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମିଶନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ମାନେ କାହାଣୀଠୁ ଚୁଟକୁଲିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କେମିତି ମାନେ ମଜା କରୁଥିଲେ ମଜାଳିଆ କୌତୁଳିଆ କଥା କହି ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ କରି ଡାକନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସି ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାବଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି କିମ୍ବା କେମିତିଆ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ତାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ତାଙ୍କ କଥା ତାକୁ ଜାଣିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଏନଗେଜ୍ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏନଗେଜ୍ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ପରିବାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସକାରାତ୍ମକ କଥା ଆପଣ କେବେ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କେବେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନଥିବ ଆପଣ କର୍ମରେ ରହୁଥିବେ ସେ କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏକାକୀ ରହୁଥିବେ ମାନେ ଏକା ରହୁଥିବେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କର ମନ କଥା ତାଙ୍କର ଭାବ କେହି ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ନଥିବ କାହା ପାଖରେ ତାହେଲେ ସେ ଏକାକୀ ହେଇଗଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ସେମିତିଆ ଖରାପ ସମୟରେ ମିଶିବେ ଆପଣ ଝିଅ ଥିବ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଝିଅ
भल पाए आप कमी जाऊँ परिवार सुख शांति कहते आप झील देखिए अन्य गोटे माने खराब नीच जातिर कि आपन नीचर थे निज जाति कथा कहूनी भावना जो निशाड़ी खाऊे ये करते खराब पिला सागर मिसिक खराब रास्ता को पलांती झील मैंने देखिए नीच इंटरकास्ट रे मैरेज कर दियंती इंटरकास्ट हो नीच जाति नीच नीच जाति कथा ना जाति तो ये क्या आम कहीपर आक्षेप करी जाति तो सब सामान किंतु आपण ब्राह्मण घर जदि छुआटी हो निशा द्रव्य कबल से नीच जाति कहुच्छे आम शास्त्र कौन कौच शूद्रोपी शील संपन्न गुणवान ब्राह्मण भवते जदि शूद्र शूद्र जाति जदि शील संपन्न हो गुणवान ब्राह्मण पर यदि ब्राह्मण गुणवान ब्राह्मण मध्य जदि तार क्रियाशील क्रिया को ठीक से खनन करिवो काम न करिवो ताले शूद्र पर गणित हम से भली भाव में शूद्र भाया माने गणित हम से जन्म जायतं जन्म ना जायतं शूद्र समस्ते जन्म काल शूद्र होता कौन कले ना संस्कार हेले द्विज उच्चते माने जे संस्कार हम द्विज माने कह जो माने विद्याभ्यास करेंगे से माने पंडित बा विप्र बोली कह जो माने ब्रह्म जानाने ब्राह्मण जो माने ब्रह्म को जानवे से माने ब्राह्मण आपण कई जन्म बलू आज्ञा कई ब्राह्मण किंबा शूद्र क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब हो न ये सब आम कर्म अनुसार होता आपको ये टॉपिक आम अलग समय रखा तो ये पिला मानकर पाई तो कौन जदि आप जो कुंडली कथा कौचे जो जातक कथा कौचे ज्योतिष परिसर को जो आप ज्योतिष कथा मुझे संभव कही आज कार्यक्रम ये आरंभ शेष करी आपणकर जो जन्म जोले आपण सौरमंडल जो ग्रह नक्षत्र घूर्ण अवस्था जो मातृगर्भ भूपुष्ट हे लग्न जो जो समय जन्म हे आपण लग्न ठूँ द्वादश भाव गोटे क्रिएट हुए लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश लग्न है आपण चिंताधारा व्यक्तित्व भावना आपण रूप रंग द्वितीय हूँ परिवार क्षेत्र धन क्षेत्र कुटुंब परिजन सत्य असत्य बाणी एवं आपणकर तृतीय हूँ पराक्रम क्षेत्र शत्रु को जय करिवार क्षेत्र लोक संपर्क क्षेत्र कम्युनिकेशन कंपिटिशन छोट भाई भणीकर क्षेत्र चतुर्थ क्षेत्र हूँ आप मातृ क्षेत्र सुख क्षेत्र प्रॉपर्टी क्षेत्र वेहिकल क्षेत्र विद्या क्षेत्र पाठ क्षेत्र से भली भाव में पंचम क्षेत्र हूँ पूर्व जन्मर क्षेत्र प्रारब्ध कर्मर फल से भोगती धर्म मध्य से करती ज्ञान बुद्धि गारिमा नॉलेज संतान एवं आपणकर प्रेम मध्य सेठू आम आलोचना करवा पिला कथा यहाँ हूँ संतान क्षेत्र प्रेम क्षेत्र तो जदि आपण प्रेमर अभाव रोचे भल पाया अभाव रोचे स्नेह श्रद्धार अभाव रोचे संतान क्षेत्र रे माने पंचम क्षेत्र लग्न ठारू पंचम क्षेत्र रे बा चंद्रंग ठारू पंचम क्षेत्र रे जदि पाप ग्रह युक्त थांती राहु थिबे किबा शनि मंगल केतु पाप ग्रह युक्त होइथिबे किबा शुक्र संगे पाप ग्रह युक्त होइथिबे किए शुक्र संगे शनि शुक्र संगे राहु एवं मंगल मध्य यदि युक्त होइथिबे तो ये पाप कर्म रे लिप्त रहिबे पाप युक्त होइबे यदि बिछा क्षेत्र रे चंद्र थिबे शुक्र मध्य युक्त होइथिबे किबा शनि युक्त होइथिबे विष जोग होइजिवो किंबा आपणकर यदि शुभ ग्रह पंचम घर थिबे यदि तार चतुर्थ घरे यदि पाप ग्रह थिबे किबा षष्ठ घरे पाप ग्रह थिबे ये पाप कर्तरी जोग होइजिवो जोटा कि पंचम ग्रह को निश्चित रूपे कोटी ना कोटी पाप कर्तरी जोग देवा द्वारा पंचम घरे आपणकर पिला माने संतान माने नष्ट हुअन्ति संतान माने कष्ट भोग करती आपण संतान हेतु कष्ट पाइबे आपण संतान हबार विलंब हम सी कष्ट तो पाइबे संतान हेला परे पापयुक्त होते कौन करिवो ना से संतान टी ठीक पाठ पढ़ुवे ठीक परिणत बयस बेलू टिके जो तरुण बयस आसीज से समय खराब रास्तार पलैबे से खराब रास्तार जो जीवे पापयुक्त होइजिवे आपण आ फेरी पाइबे नहीं आपण आज्ञा आपण संपूर्ण जीवन में आपण रोग हो जाऊ व्याधि हो जाऊ किछि भी जाऊ सबू कष्ट को आपण संभाल पारे आपण कोटी टका लॉस हो जाऊ चोरी हो जाऊ धन पलाऊ गाड़ी नष्ट हो जाऊ घर नष्ट हो जाऊ लक्षाधिक टका नष्ट हो जाऊ
ଆପଣ କେବେ ବି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନ କରିବେ, ଆପଣ ସନ୍ତାନଟି ଯଦି ଆଜ୍ଞାଧୀନ ନହେଲା, ସନ୍ତାନ ଯଦି ସଂସ୍କାରିତ ନହେଲା, ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନଦେଲା, ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା କଲା, ସନ୍ତାନର ଏମିତି ପାପ କର୍ମ ରହିବ, ସେ ପାପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜରେ ଯାହାର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ଯିଏ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ଦେଖି ଚଳୁନି, ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ନେବା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। କାହିଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଲି, ଇଏ ତାର ନିଜର ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାଧନା ଅଛି, ଯେଉଁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସଂସାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ବିବେକ ଅନୁସାରେ, ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ, ତାର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ, ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିପାରୁନି, ସେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଆଜ୍ଞା ଧିକ୍। ସେ ମଣିଷ ଜୀବନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବନ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କଠୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ଉନ୍ନତ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଜ୍ଜତ ସରେଇକିରି, ଇଜ୍ଜତ ଯଦି ନ ରଖିଲେ, କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଗୁଣ ନ ରହିଲା, ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ନ ରହିଲା, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୟା ପ୍ରେମ ଭାବ ନ ରହିଲା, ଆପଣ କୁଶ୍ଚିତ କଦାଚାର ପ୍ରକୃତି ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ସମାଜରେ ଘୃଣ୍ୟ ନୀଚ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘୃଣ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ହେଇଯିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ ଥିବ, ପାପ ଗ୍ରହଯୁକ୍ତ ଥିବେ, ସେ ସନ୍ତାନମାନେ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମାନେ ପରିବାରକୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ପିଲା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଠୁ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି କହୁଥିଲି, ପିତାଟି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ରାତି 1-2ଟା ବେଳକୁ ତା ପିଲାମାନେ ଚରସ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଖାଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜୀବନଟା ଯଦି ଯିଏ ଅତିବାହିତ କରିଥିବେ, ସେମିତିଆ ଫିଲିଂ କରିଥିବେ, ସେମିତିଆ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିଥିବ, ସେମିତିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଜୀବନଟି କେତେ ନର୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଲେନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ନର୍କ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଆପଣ ସୁଧାରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମିଶିବା ଦରକାର, କେମିତି କଥା ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପିଲା ଖରାପ ଭୋଗ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଜାଣିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ନବମ ପଞ୍ଚମ ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର, ଏକାଦଶ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରେ, ଏବଂ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ନବମ, ଏକାଦଶ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହଯୁକ୍ତ ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଥିବେ, କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, କିମ୍ବା ପାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବ ପଞ୍ଚମାଧିପତି କି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛି ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର। ଝିଅମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭାବ ଫଳର ଘର। ତ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଭାବ ରହିବ ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଯାହାର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏବଂ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରୁ ଜାଣିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାନଙ୍କର ଧର୍ମ, କର୍ମ, ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଇଠି କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗ୍ରହର ସେ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନାଧିପତି କେଉଁ ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି, ପାପ ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ବେଳଉ ଥାଇ ତାର ଯଦି ଉପଚାର କରିନେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର 90% ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଥିବ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଲକ୍ଷଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଉ। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଟଙ୍କା ମେସିନ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାକୁ ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର ହେଉ, ପାଠ ପଢ଼ୁ ଖାଲି ମାନେ ଏବେ ପିତାମାତା ମାନେ କେବଳ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ରୋଜଗାର କରୁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ। ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଏତେ କାଳ ସଦୃଶ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ସୁଖ ନାହିଁ ତ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ପିଲାକୁ ଟଙ୍କା ମେସିନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତୁ, ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଇସା ଆପଣ ଆସିବ।
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କହାବତ ଆପଣ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ, ଢଗ ଜାଣିଥିବେ, ପୁତ୍ର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବି, ପୁତ୍ର ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ଧନ କାହିଁ ସଞ୍ଚିବି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପୁତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ଭଲ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇ ସମାଜରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାମ କଲା, ସଂସ୍କାରିତ କାମ କଲା, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିପାରିଲା, ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିବ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୁଜରାଣ କରିପାରେ, ପରିବାରକୁ ଚଳାଇ ପାରିବ, ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସଂସ୍କାରିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବେ, ପିଲା ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ କରିବ? ସେ ତାକୁ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବ, ମାନେ ପାଉଡ଼ର ଖାଇବ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବ। ଆପଣ ଖାଇକିରି ସେ ଧ୍ୱଂସଟାକୁ, ଅନ୍ନଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ପଇସା ଧନକୁ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ପାଇବେ, କିଛି ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମଣିଷ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷର ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମଣିଷ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବେ। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିଛୁ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପ୍ରୀତରି ପ୍ରତିମାପନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଯିଏ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମାନେ ଉପଦେଶ ଅଛି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅଛି। ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭାବୁଥିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ପଇସା ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ରହି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପିତାମାତା ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠ, ସବୁଠାରୁ ନିଜର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ସମୟରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, 20 ଲକ୍ଷ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ମାଗନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ଅସଲି ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର। ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି କହି ତାକୁ ନାଟକ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ, ଆଜ୍ଞା 100ଟା ସାଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ସେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ସଫଳତା କରିବେ। ଆପଣ 2ଟା ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳ। 1000 ସାଙ୍ଗ କରି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗଣିତ କରି ଦେଖେଇଦେବେ ମୋର 1000 ସାଙ୍ଗ, ଆପଣ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପରିବାର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ମୋର ଉପଦେଶ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମାନନ୍ତୁ, ଚଳନ୍ତୁ। ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ରହିଛି, ଆପଣ ପଇସା ପଛରେ ଟଙ୍କା ମେସିନ୍ ନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଇ ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦେବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ପରାଶର କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ପଦ୍ଧତି କୁଣ୍ଡଳୀ, ନାଡ଼ି ପଦ୍ଧତି କୁଣ୍ଡଳୀ, 3ଟାକ କୁଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଶାନ୍ତରଶ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ତାର ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତାର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତାର ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ କ'ଣ ରହିବ, ତାର ବ୍ୟବସାୟ ଜୀବନ କ'ଣ ରହିବ, ତାର ହେଲ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିବ, ଲଭ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରେମ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି, ତାର ଭୂମି ପ୍ରପର୍ଟି ସୁଖ ଏଇସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ମାତୃସୁଖ କ'ଣ ରହିଛି, କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଦଶାନ୍ତରସା ଲିଟିଗେସନ୍, ତା ଲାଇଫରେ କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, କିମ୍ବା ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିରୂପଣ କରିବୁ। ତାର ପ୍ରତିକାର ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଆପଣ ତାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମ ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି, ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆପଣ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀଟା ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେୟଯୁକ୍ତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ହାଲକା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଉପରେ ଖାଲି ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ରହିବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଦେଖିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱସ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ, ବସୁଧୈବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ।